اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے ہم نے ملاقات کی. ملاقات میں علی ظفر صاحب، لطیف کوسا صاحب شامل تھے. ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے. عمران خان کی بہن علیمہ خان بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہیں، بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہیں اس وقت. علیمہ خان صاحبہ چیف جسٹس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک جو بدھ اور جمعرات اور ٹیوزڈے پارلیمنٹیرینز ہمارے وکلاء سارے آئے تھے، کیونکہ میں کارکنان بھی آئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک جمع غفیر تھا اور اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، لیکن انہوں نے پھر وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کے سارے پارلیمنٹیرین ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے اسلام آباد تک واک کی ہے، ہائی کورٹ تک. اس میں ہمارے ایم پی اے پنجاب، کے پی کے اور سندھ سے شامل ہوئے. اس میں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی ساتھ آ گئے باقی ورکروں کے ساتھ. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے ہم نے ملاقات کی. ملاقات میں علی ظفر صاحب، لطیف کوسا صاحب شامل تھے. ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 17 جنوری کو اور بشرا بی بی کو. پہلی مرتبہ جب خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 4 اگست کو، تو 22 تاریخ کو 22 اگست کو خان صاحب کی بیل ہو چکی تھی، مگر اس کو دوسرے کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا. اس مرتبہ جنوری سے لے کے آج تک ایک مرتبہ سسپینشن کا کیس نہیں لگا ہے. آج ہمارے کیس کی سنوائی ہونی تھی. ہم نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ اس قسم کی ججمنٹ جس کا بیس نہ ہو، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، جو بیس لیس کیسز ہو، جس طرح باقی کیسز ختم ہو چکے تھے، ہمیں امید ہے یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. ہم نے چیف جسٹس صاحب کی اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی ہے. ہمیں امید تھی ہمارا کیس آج سنا جائے گا، لیکن لسٹ میں نہیں آ سکا. چیف جسٹس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک جو بدھ اور جمعرات اور ٹیوزڈے کے والے دن نے انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارا کیس لگے گا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، نواز شریف اور مریم کو جب سزا ہوئی تو پہلی مرتبہ 69 دن کے بعد 70 دن کے بعد ان کو بیلیں ملی اور وہ چلے گئے. اسی طرح جب دوسرے کیس میں ان کو سزا ہوئی وہ 91 دن کے بعد ان کی بیلیں ہو گئی اور گھر چلے گئے. خان صاحب کے 600 دن سے زیادہ ہو گیا، آلموسٹ 2 سال ہونے کو آئے. خان صاحب بے بنیاد کیس جیل میں ہیں. ہم عدالتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کیس کو لگائیں، انصاف پہ مبنی فیصلے دے دے. خان صاحب نے 29 سال انصاف کے نام پہ یہ تحریک چلائی ہے، انصاف کے لیے چلائی ہے، آزاد عدلیہ کے لیے چلائی ہے. آزاد عدلیہ کے لیے وہ جیل جا چکے ہیں، آج تک وہ خود جیل میں بند ہو کر کے انصاف مانگ رہے. ہم عدالتوں سے یہ توقع تو رکھے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز آپ سنیں. ہمیں امید دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ منگل یا بدھ کو ہمارا کیس انشاءاللہ تعالی لگا ہوگا. ہمیں امید ہے. اس سپورٹ کے لیے آپ سب لوگوں کے آنے کا، یہ سپورٹ دینے کا بہت شکریہ. ہم چکزئی صاحب کا شکریہ. دیکھیں، یہ جو ہم نے اپیل جس طرح بتایا ہے چیئرمین صاحب نے، اپیل جنوری میں دائر کی گئی تھی اور آج تک سنوائی نہ ہوئی. ہم نے ارجنٹ اپلیکیشن دی سسپینڈ کرنے کی، ان کی ضمانت کی، ان کی مخلصی کی. اس پر دفتر نے اعتراض لگا دیا اور اعتراض ایک ایسا لغو اعتراض کیا کہ میں نے کہا کہ یہ 50 سال میں نے آج تک ایسا اعتراض لگتا ہوا نہیں دیکھا. اور انہوں نے جج صاحب نے یہ 3 ہفتے پہلے اس اعتراض کو جو دفتر نے لگایا تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ لکھا اپنے آرڈر میں کہ یہ غیر قانونی اعتراض لگایا گیا ہے، انلیگل آبجیکشن لگایا گیا ہے، اور اس کو اعتراض جو ہے رفع کر کے کہا کہ اس کو لگایا جائے. تو میں نے کہا جی کہ کیا اس دفتر کے غیر آئینی غیر قانونی اعتراض کی سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو ملے گی کہ وہ 1 ہفتہ اور زیادہ پابا سلاسل رہے؟ تو پھر
जो है उन्होंने अगले हफ्ते लगा दिया। जब पिछले हफ्ते लगा तो मैंने कहा, नोटिस दी, तो उस दिन इन्होंने बुध की तारीख दी। आप सारे मीडिया ने देखा, सारों ने प्रिंट किया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आज की तारीख दी थी। चुनाचे इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान भर से हमारी तंजीमें, हमारी पार्लियामेंटेरियंस, हमारे वकला सारे आए थे। क्योंकि मैं कारकुनान भी आए हैं और आपके सामने एक जम्मे गफीर था और अंदर भी हैं बाहर भी हैं, लेकिन इन्होंने फिर वो जो है लेकिन बावजूद इसके कि तारीख बुध दी गई थी, फिर भी लिस्ट में ना आया। और ये बदकिस्मती है कि हमारी इतना निज़ाम अदल टेक्निकलिटीज पर जो है चलता है कि बगैर लिस्ट के केस नहीं सुना जाता। और जज साहब के सामने, चूंकि मैं इसमें फराइज वकालत अदा कर रहा हूँ, इसमें मैंने फिर उन्हें इस्तदा की और सारी पार्टी ने इस्तदा की बैक ज़बान होकर कि जनाब आपने तो बुध की तारीख दी थी, ये दफ्तर नहीं लगा रहा है। क्या दफ्तर को ये जिद है या उनकी जो है ये क्या है कि इमरान खान के केसेस में पहले एतराज़ लगाया जाता है, फिर एतराज़ को रफ़ा करके नंबर लगाया जाता है, फिर उसे मोशन में जो है फिक्स किया जाता है, फिर नोटिस होता है और फिर दोबारा जो है वो फिर इसमें नहीं फिक्स किया जाता। तो बाहर कैफ जज साहब ने आज हम जब डीबी उठने लगी उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया, तो लेकिन उसके बाद हमने जाके उनसे इस्तदा की, चैम्बर में सारी पार्टी के आए थे। और जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया है, मैं, अली ज़फ़र और गौहर साहब जो है बैरिस्टर गौहर, हमने जाके रिक्वेस्ट की तो उनको जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह इस हफ्ते जो आया चाहता है इंशाल्लाह इस दिन मंगल को लग जाएगा। उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह मंगल को लगेगा। और आपको पता ही है कि ये 190 मिलियन पाउंड हो या ये अल-कादर ट्रस्ट, जिस नाम से भी आप इसे मंसूब करें, ये 600 दिनों से ज़्यादा मोहतरम इमरान खान साहब, चेयरमैन हमारे साहब का वज़ीर आज़म, वो पाबंद सलासल है। और इस केस की ज़रा देखिएगा कि ये केस 190 मिलियन पाउंड का जो कहते हैं, वो सीधा का सीधा नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने जज वेस्टमिनिस्टर की अदालत में राजीनामा करके मलिक रियाज के साथ वो सीधा तरसील होती है अमाउंट की, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाता है। उसमें से एक ढेला भी जो है बाहर नहीं आता है। वो मलिक रियाज का उन्होंने पैसा मुतसबर करते हुए उन्होंने जो उसने वाजिबुल अदा थे उसके ज़िम्मे जुर्म अगर किया है, तो देखिए पीपल्स पार्टी का जो है दौर में हुआ उस वक्त, जब उन्हें मलीर कैंट की जो है अराजी दी गई थ्रो अवे प्राइस पे, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 460 अरब रुपया जो है ये मलिक रियाज जमा कराएगा। और उसी के पादाश में ये सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट खोला था 460 अरब का, बजाय इसके कि ये उस वक्त उनकी हुकूमत को सजा देते या ये जो है मलिक रियाज की तरफ जाते, ये इमरान खान के ऊपर आ गए। हालांकि इमरान खान ने इसमें से एक ढेला ना पाया था। इसी तरह अल कादर ट्रस्ट में देखिएगा, अल कादर ट्रस्ट 460 जो है एकड़ जमीन जो है वो सुहावा में जो मलिक रियाज ने दी, वो यूनिवर्सिटी अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी। वो यूनिवर्सिटी आज भी कायम और दायम है और उस यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ एफिलिएटेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई की क़यादत का धरना है। इस वक्त इमरान खान की बहन अलीमा खान बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हैं। इस वक्त अलीमा खान साहिबा धरना देने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जो चार्ज है एफसी ने, इस्लामाबाद पुलिस ने संभाल लिया है। बहुत बड़ी तादाद है, ये देख सकते हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात हो रही है इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की, पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी तादाद है पुलिस की, और इस वक्त मुमकिना तौर पर यहाँ पर अलीमा खान कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हैं। इस वक्त मीडिया और
آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ